प्रसन्न शांति केनेशितं वदति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमप्रैतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरति मुच्यधीराः दैत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदिता तथो अविदिता दधि इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्विजचक्षुरे यद्वाचारभ्युजं येन वागभ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण शृणोति येन श्रोत्रमिदघोषतम् येन तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण शृणोति येन श्रोत्रमिदघोषतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यदि मन्यसे सुवेदेति प्राणेन न प्राणति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेषु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम् नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च नूनस्तद्वेद तद्वेद यो न वेदेति वेद च तस्य मतं मतं यस्य न वेदसा याके अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् आಮೇಲೆ प्रतिबोधविदं मतममृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम् इह चेदवेदीदसत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन् महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति नमो ब्रह्मादिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानजगत्प्रत्यगत्थो ब्रह्मीवाहमस्मि पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यगुरुं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपाद सद्गुरुभ्यो नमः सन्देदं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्ततारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् ओलाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचार्यमाश्रये श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः शुरु मंत्र केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमप्रैतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति येनेशितं वदति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमप्रीतियुक्तः येनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति येन इषितं
इशितं वदति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रीति युक्तः केन इशितां वाचं इमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कः देवः विनक्ति ಯಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಂತ ಇಶಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಪ್ರೇರಕ ಇರಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೇರಕನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವನು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಂದು ಇಚ್ಛಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಚೇತನ ತಾನೆ, ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸು ಅಚೇತನದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋಗೋಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಚೇತನದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಶಿತಂ ಅನ್ನೋದು ಇಶ ಆಭೀಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾದಿ ಧಾತು, ಇಶ ಗತವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿವಾದಿ ಧಾತು, ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಶು ಇಚ್ಛಾಯಾಮ ಹೊಂದತ್ತೆ, ಅದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಇಶಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ವೈದಿಕ ರೂಪ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಪ್ರಯೋಗಸ್ತು ಛಾಂದಸಃ ಇಪ್ರಯೋಗಸ್ತು ಛಾಂದಸಃ ಇಷ್ಟಮಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಇಶಾ ಆಭೀಕ್ಷೆ ಇಶಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಅವನು ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಏನ ಅನ್ನೋದು ಕೇನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವೊಬ್ಬ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವನವನು ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನು ಕೂಡ ಯಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿ ಪಂಚವೃತ್ತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಇಶಿತಾಂ ವಾಚಂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಂ ವಾಚಂ ಅಂತ ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದಾದ ಮಾತನ್ನ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. ನಂಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಇಂಥ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದಾದ ಮಾತನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಾತು ಆಗಿದೆಯಾ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ದೇವನು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ದೇವ ನೋಡಿ, ದೇವ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಬೆಳಗುವನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಕೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಂದ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತೆ ಅವನು ದ್ಯೋತನವಂತ ಬೆಳಗುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಭತಾನಾಂ ಪರಾರ್ಥತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಂಬ, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ, ಗೋಡೆ, ಹೆಂಚು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು 10 ಜನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತ ಈ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಗುಂಪಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನು, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನು, ಅಸಂಬದ್ಧನು, ಅಸಂಗತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅಶ್ವಮಹಿಷನಂತ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನಂತೆ ತೋರ್ತಾನೆ, ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಸ್ವಯಂ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಅವನಿಗೇನು ಆನಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂಚೆನೆ ಆನಂದ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ, ಸ್ವಯಂ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪನೋ, ಅವರಿಗೆ ಇವರ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವಳು ನಾನು ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಕೆಲಸ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಬೇಕಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರಹ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಏನೋ ಸುಖ, ಕಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆ ರೂಪ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವಳು ಇರೋದೇ ಪರಾರ್ಥವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಬದುಕು, ಇವರ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅವನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ?
ನಾನೇನೋ ತಂದ್ಕೊಡೋ ಸುಖದಿಂದ ಅವ್ನು ಸುಖಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಂದ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗೇನು ವಿಶೇಷವಾಗೋಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಹಾಳ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವ್ನಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗೋಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಆತನು ಈ ಕಾರ್ಯಕರ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ ಅಂತ ಒಟ್ಟರ್ಥ. ಕಾರ್ಯಕರ ಸಂಘಾತ ಅಂದ್ರೇನೋ, ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೇನೋ ಶರೀರ, ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ಸಂಘಾತ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಗುಂಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಕ ಯಾರು, ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಕೇನ ಇಷಿತಂ ಕೇನ ಕರ್ತ್ರ ಇಷಿತಂ ಇಷ್ಟಂ ಅಭಿಪ್ರೇತಂ ಸತ್ ಮನಃ ಪತತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಸ್ವವಿಷಯಂ ಪ್ರತಿ ಇತಿ ಸಂಬದ್ಧತೆ. ಯಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಯಾವ ಕರ್ತೃ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ಭಾಷೆಗಾರರು, ಈಗ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೇ. ಅದೇ ಕರ್ತ, ಅವ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ನಡೆಸೋನು ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿದ್ದೆ ಅವನೇ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ನಡೆಸೋನ ಅಂತ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಡೆಸೋನ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾರ್ಯಸಂಘಾತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕರ್ತೃವಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಆತನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವನ ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಾಷೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ವಿಷಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವು ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಬೇಡ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರು ಕೆಲವು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ, ಮಗ ಹೋಗಿದ್ದು, ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನೋ ಅನಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಬೇಡ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳಪಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸಂದೇಹ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರಿವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರಿವಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ನಡೆಯೋದು, ಅರಿವಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಊರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೋ, ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಿಯತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸರಿ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾರು ಬರೀ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಅವನು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತೋ, ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅವನ ಚೈತನ್ಯವೇ ಪ್ರೇರಕವೇ ಹೊರತು ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇರಕವೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರವೂ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರವೂ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ. ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಡೆಯೋದನ್ನೇ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಷ್ಟಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟು ಸಮ. ಅವನ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇರಕ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ಇದು ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗ್ ಬಂತು, ನನ್ನ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಶಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವಪ್ಪ ಮಜ್ಜ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇವನ್ನ ನೆಚ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇವ್ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಸ್ತಾನೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಾನು ಮಾಡೋ ಅವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬೈದ್ಲು, ಅವ್ನು ಹೊಡೆದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಮಂಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೆ, ಚೂಡಿದಾರ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೆ, ಮುಖ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಲು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಅಯ್ಯ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿನ್ ತಪ್ಪಲ್ವನಾ? ನಮ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಕಾವಲಿಂದ ಹೋಗ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ.
ಒಳ್ಳೆ ಗತಿ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡು, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾ? ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿದಾರ? ಈಶ್ವರತ್ವ ಅಧ್ಯಾಸ. ಹಾ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು. ಅದು ಈಶ್ವರನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಉಪದೇಶ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೈದ್ಯತ್ವ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅನರ್ಥವೇ, ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯೇ. ಇದು ಸ್ವತಃ ಆನಂದ ರೂಪಿ. ಆನಂದ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತೈತೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾಕೆ 2 ದಿವಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾಷ್ಟು 360 ಜನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಗೆ 360 ಹೆಂಡತಿದ್ದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಿನ ನಡ್ಕೊಂಡು 6 ಕಾಲು ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು 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 ಅಂತ. ಮಂತ್ರಿ ಕರೆದ, ಏನು ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಅಡ್ನಾಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು 2 ದಿವಸ ಒದ್ದಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಹಂಗಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ. ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ. ಅವನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಬ ಅಂತಂದ. ಅವನನ್ನ ಅದು ತಗೊಂಬಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ, ಒಂದು 2 ಬಾಳೆ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಭಾಳ ಹಿತವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಕಿದ ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಉರಿ 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 ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಉರಿ ಉರಿ ಹತ್ತಾದಂಗೆ ಹಾಗೆ ಏನ, ತಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಡಿ ಅಂತಂದ. ಆಮೇಲೆ ಮುಲಾಮ್ ಹಚ್ಚಿದ, ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಉರಿಗೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಯ್ತು. ಮಾನು ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೀಲಾಗುವಾಗ, ವಾಸಿ ಆಗುವಾಗ ಅಂತ ಕಡಿತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಡಿತ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಕೆರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸುಖ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ. ಭಾರಿ ಹಿತವಾಗತ್ತೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಚುಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಸುತ್ತ ಪಕ್ಕ ಕೆರ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆರ್ಕೋಬೇಕು ಹಿತವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷ ಸುಖ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಂದಂತ. ಆನಂದವಾಗೇ ಇರೋನು ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಆನಂದವನ್ನ ದುಃಖಿತ್ವವನ್ನ ಈ ಆನಂದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ದುಃಖ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಿವೇಕ. ವಿಷಯ ಆಭೀಕ್ಷಾರ್ಥಸ್ಯ ಗತ್ಯರ್ಥಸ್ಯ ಚ ಇಹ ಅಸಂಭವಾತ್. ಇಚ್ಛಾರ್ಥಸ್ಯೈವ ಏತದ್ ರೂಪಮಿತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಇಷ ಆಭೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತ. ಅಭೀಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ನಡೆಸಲ್ಲೇ, ಮತ್ತೆ ನಡೆಸಲು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ ಗತವು ಹೋಗೋದು ನಡೆಸಲು ಬರುತ್ತೆ. ಇಶಗತು ಹೊಂತಿತ್ತಪ್ಪ. ಇಶಗತಿ ಯಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು, ಯಾರಿಂದ ಹೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇಶ ಗತವು ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾರ್ಥ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಗಮನ ಆದ್ರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಕೇಳ ಇಶಿತವಾಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಗತ್ಯರ್ಥ ಬೇರೆ, ಗಮನಾರ್ಥ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೊಂದಿಸ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದು ಅಲ್ಲ. ವಿಶಿತಮಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈಶಗತವನ್ನೇ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಒಂದು ರೂಪ ಛಾಂದಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಯಾಕ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾರನ್ನ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋದು. ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರೇಷಿತ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಪ್ರಾಪದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಶಿತಮ್ಮದ ಕರ್ಮಣಿತ ಪ್ರತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಶಿತ ಕರ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೋದು. ವ್ಯತ್ಯರ್ಥ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೊಂದತ್ತೆ. ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಐತೆ, ಗಮನ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಏನಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ.
ಭೂಪದಿಂದ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ ಬರೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷೆಗಾರರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಛಾಂದಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಛಾಂದಸ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಸ್ಬೋದು. ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾತು ವಿಷಯಗತವಾ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಂತದ ಕೃತಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ವಚನಗಳಿಗೆ ಅವಾಂತ ಯಾರು ಇಷಿಧಾತುವಿಗೆ ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರುವಾಗ ಧಾತು ಕೃದಂತವಾದಾಗ ಇಟ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಓ ಹಾಗೆ ಕೃದಂತವಾದಾಗ ಇಟ್ಟು ಬರಲ್ವಂತೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಈ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಥಮ ಸಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸೂತ್ರನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ಹೊಂದಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ ವಾಬಹುನ ಕಥನದ ಹಾಕಬೇಕಾಯ್ತು, ಕಥಮದ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಸಂಖ್ಯಾನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಹೊಸದೊಂದು ಸೂತ್ರನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಂತಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಹೊಸ ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಇದು ಸೇರಿಸ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಆಗೋವರೆಗೆ ಇದೊಂದು ಅದನ್ನ ಕೃತಂತ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕ್ಷರ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊತಾರೆ, ಕಿಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡ, ನಿಮ್ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಭೀಕ್ಷತ ಇದನ್ನು ಈ ಯಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯ, ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯ, ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಷಯರಾಭೀಕ್ಷಾರ್ಥಸ್ಯ ಗತ್ಯರ್ಥಸ್ಯ ಅಸಂಭವಾತ್ ಇಚ್ಛಾರ್ಥಸ್ಯ ಏತದ್ ಗಮ್ಯತೆ. ಅಭೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವೂ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗತ್ಯರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಇಚ್ಛಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಧಾತುವಿನ ಈ ರೂಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಷಿತಮ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷಿತಮ್ ಇಟ್ಪ್ರಯೋಗ ಛಾಂದಸ. ಇಷಿತಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಷಿತ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಛಾಂದಸ ವೈದಿಕ ರೂಪವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು. ತಸ್ಯೈವ ಪ್ರಪೂರ್ವಸ್ಯ ನಿಯೋಗಾರ್ಥೆ ಪ್ರೇಷಿತಮಿತ್ಯೇತತ್. ತಸ್ಯೈವ ಧಾತೋ ಅದೇ ಇಚ್ಛಾಯಾಮ ಧಾತುವಿಗೇನೆ ಪ್ರಾಣ ಉಪಸರ್ಗ ನಿಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದು. ನಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸೋದು, ಕಟ್ಪಾಡೋದು. ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕಟ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವಿರುವಂತಹ ಅದೇ ಧಾತುವಿಗೆ ಪ್ರೇಷಿತ ಅನ್ನೋ ರೂಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಛಾಂದಸವೇ. ಪ್ರೇಷಿತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಷಿತ ಪ್ರೇಷಿತ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಛಾಂದಸ? ಹೌದಾ ಹೌದಾ? ಲೋಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗನ. ಛಾಂದಸ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೇಷಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಛಂದಸ ಪ್ರಯೋಗ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಾರೆ, ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಾಚ್ಯ ಪೌಷ್ಟಿಪಾಚ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪೌರ್ವಾಚ್ಯ. ಪೌರ್ವಾಚ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಪೌರ್ವಸ್ತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೌರ್ವಸ್ತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೌರ್ವಾಚ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವಹಿತು ಭಾಗಂ ವಹಿತು ಮಹಾಮಾಗತೋಸ್ಮಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಹಿತು ಓಢು ವಹಿತು ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಾವಿಗೆ ಇದು ತುಮನಲ್ಲಿ ಓಢು ಆಗತ್ತೆ. ಬಸ್ಬಿಟ್ರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಂಡಿತವರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಗೆ ವಹಿತು ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಲ ರೂಪ. ಓಢು ಭಾಗಂ ಊಢ್ವ ವಹಿತ್ವ ಊಢ್ವ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇವು ಲೋಕದವರ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂದಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಟದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಚಂದ ನಮ್ರಿಗೆ ಬಂದೇನು ಹಾಗೆ
ಪ್ರೇಷಿತಮಿತ್ಯೇವ ಹಾ ತತ್ರ ಪ್ರೇಷಿತಮಿತ್ಯೇವ ಶಮ ಪ್ರೇಷಿತಮಿತ್ಯೇವ ಉಕ್ತೆ ಪ್ರೇಷಿತ ಪ್ರೇಷಣ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸ್ಯಾತ್ ಕೇನ ಪ್ರೇಷಯಿತ ವಿಶೇಷೇಣ ಕೀದೃಶಂ ವಾ ಪ್ರೇಷಣಮಿತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಷಿತ ಪ್ರೇಷಿತ ಎರಡು ಬೇಕಾ? ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇನ ಪ್ರೇಷಿತಂ ಅಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ ಹೊಂದತ್ತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ಶ್ರುತಿಗೆ ಛಂದಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಷಯಿತರು ಕಳಿಸುವಾತನು ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಯಾರ ಕಳಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಆದದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇನ ಪ್ರೇಷಯಿತರು ವಿಶೇಷೇಣ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕಳಿಸುವಾತನು ಎಂಬ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಎಂಥ ಪ್ರೇಷಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರೇಷಯಿತರು ಯಾವನು ಎಂಥ ಪ್ರೇಷಣ ಅಂತ ಹಾಗಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇಷಿತಂ ಇದಿತು ವಿಶೇಷಣೆ ಸತಿ ತದುಭಯಂ ನಿವರ್ತತೆ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಬೇರೆ ಆಳನ್ ಕಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ್ ಕಳಿಸುವ ಹಾಗೆ, ತಂದೆಯ ಮಗನ್ ಕಳಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಯಜಮಾನ ಆಳನ್ ಕಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಂಥವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದವನು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅದಾಗ್ಲಿ, ಅದ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲಿ, ಕರ್ತೃ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿ ಎರಡೂ ಬರಲ್ಲ. ಬರೀ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಆದದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಎರಡು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಕಸ್ಯ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಷಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣ. ಯಾವನ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವು ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗಂತಾನೆ ಇಷಿತಮನೆ ಸಾಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯದ್ಯೇಷೋ ಅರ್ಥೋ ಅಭಿಪ್ರೇತ ಸ್ಯಾತ್ ಕೇನ ಇಷಿತಮಿತ್ಯೇತಾವತೀವ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಪ್ರೇಷಿತಮಿತಿ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಈ ಇಷಿತಮ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಅರ್ಥ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಷಿತಮಂತೆ ಸಾಕೆ, ಪ್ರೇಷಿತ ಯಾಕಬೇಕು ಅವಾಗ? ಆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ತಪ್ಪದೆ ಕರ್ತೃ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷಿತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇಷಿತಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಷಿತಮ್ ಬೇಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರೇಷಿತಮ್ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ದ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಜಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ತತ್ರ ಅಪಿಚ ಶಬ್ದಾಧಿಕ್ಯಾತು ಅರ್ಥಾಧಿಕ್ಯಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಇಚ್ಛೆಯ ಕರ್ಮಣ ವಾಚಾವಾ ಕೇನ ಪ್ರೇಷಿತಮಿತಿ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷೋ ಅವಗಂತುಂ ಯುಕ್ತಃ. ಅವಾಗ ಪ್ರೇಷಿತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಷಿತಮ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರೇಷಿತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಅಂತಲೋ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲಂತೋ ಮಾತಿನಿಂದಲೋ ಅಂತಲೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥಾಧಿಕ್ಯವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇದು ಅರ್ಥಾಧಿಕ್ಯಂ ಯುಕ್ತಂ ಇತಿ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷ ಅವಗಂತಂ ಯುಕ್ತ. ಈ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಕಳಿಸೋದು, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೋ ಮಾತಿನಿಂದಲೋ ಅಂತ ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಬದಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನೋ ಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇಳಿದೆ, ಮುಂದೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ. ದೇಹಾದಿ ಸಂಘಾತಾತ್ ಅನಿತ್ಯಾತ್ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯಾತ್ ವಿರಕ್ತಃ ಅತಃ ಅನ್ಯತ್ ಕೂಟಸ್ಥಂ ನಿತ್ಯಂ ವಸ್ತು ಬುಭುತ್ಸಮಾನ ಪೃಚ್ಛತೀತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದುಪಪದ್ಯತೆ. ಪ್ರಶ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದಂತ ಅವನು ದೇಹಾದಿ ಸಂಘಾತ ಸಂಘಾತ ಗುಂಪು, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಗುಂಪಿಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ವಿರಕ್ತ ಇದೆ. ಇದು ನಾನಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾನಿಂಥವನು ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ನಾನಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನೋ ಸಂಭತಾನಾಂ ಪರಾರ್ಥತ್ವ ನ್ಯಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಯಾರೋ, ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ, ಇದು ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾರ್ಥ ಕರ್ಮದಿಂದ, ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಇದೀವಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂಥರ ಇದೆಯಾ, ಅವನೊಂಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನೊಂದು ಇದು, ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವಾದ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣ.
ಸಮಾನುಪಾದ ವಿದ್ಯೆ ಕಾರಣ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಮಾನುಪಾದ ಆತ್ಮನೂ ಕಾರಣ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಮಾನವೋ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈಚಿತ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು. ಪಂಚಭೂತವೂ ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ. ಪಂಚಭೂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವ ದೇಹಾದಿ ಸಂಘಾತ ಎಂಬ ಅರಿತ್ಯ ಇದು ಅವ್ನು ಗೊತ್ತವನಿಗೆ. ದಿನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಟ್ಕೊಂಡವನಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿರಕ್ತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ನಾನು ತಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ರಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿಯೇ. ದೇಹ ಸಂಘ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇದೆಯೋ ಅವರು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅವರು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ, ದೇವೇಂದ್ರ ಶರೀರ ಆಗಲಿ ಕಣ, ಆ ದೇವೇಂದ್ರ ಶರೀರವಾದ್ರೂ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಜರಾಮರಣ, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವನ್ ಮರ್ತ್ಯಂಬ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಆತ್ಮ ಮೃತ್ಯುನ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೇಜೋಮಯ ಹೀರಾಗಲಿ, ಅಮ್ಮಯ ಹೀರಾಗಲಿ, ಪಾರ್ಥಿವ ಹೀರಾಗಲಿ, ಮನೋಮಯ ಹೀರಾಗಲಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ದುಃಖಾತ್ಮಕವೇ, ಅನಿತ್ಯಾತ್ಮಕವೇ. ಅದರಿಂದ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವ, ಯಾವುದೋ ಕೂಟಸ್ಥವಾಗಿರುವ ನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ತದ್ ಬುಭುತ್ಸಮಾನ ಅದನ್ನು ತಿಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡವನಾಗಿ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಶದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಇಷಿತಮಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರೇಷಿತಮೂ ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಥೋ ಅನ್ಯತ್ ಕೂಟಸ್ಥಂ ನಿತ್ಯಂ ವಸ್ತು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇತರಥ ಇಚ್ಛಾ ವಾಕ್ ಕರ್ಮಭಿ ದೇಹಾದಿ ಸಂಘಾತಸ್ಯ ಪ್ರೇರಿತತ್ವಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಿತಿ ಪ್ರಶ್ನೋ ಅನರ್ಥಕ ಏವ ಸ್ಯಾತ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಷ್ಟನ್ನೇ ಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡಿದೆ, ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ದೇಹ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಮಾತಿನಿಂದ ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರವ್ರು ಇಷ್ಟ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆದ್ದಿ ಕೊಡ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಂತೋ ತತ್ ಕಾಮಸೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಬರೀ ಕಾಮಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಘಾತಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾದ, ನಿತ್ಯನಾದ, ಕೂಟಸ್ಥವಾದ ಒಂದು ಕರ್ಮಕಾರ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಒಂದು ತತ್ವದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಂಡವಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಏವಮಿ ಪ್ರೇಷಿತ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಏವ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರೇಷಿತ ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಪ್ರೇಷಿತ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ದೇನಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ನೀವು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದ. ಸಂಶಯವತೋಯಂ ಪ್ರಶ್ನ ಇತಿ ಪ್ರೇಷಿತ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥವಿಶೇಷ ಉಪಜ್ಯತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಶಯವುಳ್ಳವನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂಶಯವುಳ್ಳವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಅನಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇಷಿತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿಶೇಷ ಹೊಂದತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಾಗಿದೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೋಗೋದೇ ಸ್ವಭಾವ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗತ್ತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಲ್ಸೋದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗ್ಸೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಕಿ ಬಿಸಿ ಸ್ವಭಾವ. ಅವು ಅಮೆರಿಕ ಹೋದ ಬಿಸಿನೇ, ಜಪಾನ್ ಹೋದ ಬಿಸಿನೇ, ಭಾರತದ ಬಿಸಿನೇ, ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿನೇ. ಹಾಗೆ ಇದು ಪ್ರೇರಕತ್ವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಶಯವುಳ್ಳವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರೇಷಿತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿಶೇಷ ಹೊಂದತ್ತೆ. ಏನು ಕಿಂ ಯಥಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮೇವ ಕಾರ್ಯಕರ ಸಂಘಾತಸ್ಯ ಪ್ರೇಷಿತತ್ವಂ ಕಿಂ ವಾ ಸಂಘಾತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಸ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರಸ್ಯ ಇಚ್ಛಾಮಾತ್ರೇಣೈವ
इच्छामात्रेणैव मन आदि प्रेषितृत्वम् मनादिप्रेषितृत्वम् इत्यस्य अर्थस्य इत्यर्थस्य प्रदर्शनार्थं केनेषितं पदति प्रेषितं मनः इति प्रेषितं मनः इति ವಿಶೇಷದ್ವಯಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ. उपपद्यते ಏನು ಯಥಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿವಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಷಿತತ್ವ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಮಗನ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಯಜಮಾನ ಆಳನ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಾತವೇ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಂಘಾತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬನ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಈ ಮನಾದಿಗಳ ಪ್ರೇಷಿತತ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಹೊಂದತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾಷೆಗಾರರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಭಾಷೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ವಾಕ್ಯ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬಸ್ ಇದು ನಸೀಬುದ್ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡು. 67. ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಎರಡು ಇದೆ. ಅದು ಅದಲ್ಲೂ ಇದೆ. 2012 ಅದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದು ಇದೆ. ಮತ್ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ನಸೀಬುದ್ದಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಏನ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಯಾತಕ್ ಬೇಕು, ಇದು ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಬರ್ತಿರೋದು ಏನ ಅಲ್ಲ, ಅದ ವಾಕ್ಯ ಭಾಷೆ. ಅದು ಅದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಷೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯ ಭಾಷೆ. ಅದನ್ನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 67 ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 67 ಸ್ವಾಮಿಗಳು 67 ಇರುತ್ತೆಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರು 77 ಅಂತ ನೋಡು. ಇದೆಯಾ? 67 ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಹಳೇದು, ತುಂಬಾ. ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರೆ 2ನೇ ಪ್ರಿಂಟ್. ಅದು 3ನೇ ಪ್ರಿಂಟ್. ಅದು 45 35ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದು ಭಾಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅನುವಾದ. 45ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಿಂಟು, 67 2ನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. 45 ಒಂದು ಚಾಮರಾಜನ ಸೀರೀಸು. ಅಲ್ಲ 50 ಮೇಲೆ ಚಾಮರಾಜನ, ಇದು ಚಾಮರಾಜನ ಸೀರೀಸ್. ಇದು 45 1925 ಮೊದಲಿದೆ. ಇಲ್ಲ, 35 45 67 ಇದೆ. 25 ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 35 ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ 25 ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಅನುವಾದ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಹಾರಾಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 45. ಅದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 25ರಂತೂ ಅನುವಾದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 35 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. 35 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 25 ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರೀ ಅನುವಾದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 35 ಭಾಷೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್. ಅಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮೊದಲೇ 45 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ 20 ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಅಲ್ಲ 35 ಪರಾಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೇ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಾದವು. 45 ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಶಾವಾಸ್ಯ ನೋಡಿದ್ರಿ ಜೈನತ್ ಮಾಡ್ರ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಮೂವತ್ತೈದು ಇದೆ. ಈಗಂತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದಾರ.
ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದನ್ನು 35 ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಲೈಬ್ರರಿಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಹಳೆಯದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಹುಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದರು ಸತ್ನವರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಹೇಳು. ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಭಾಷೆ. ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನಃ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ಮನಃ ಸ್ವವಿಷಯೇ ಸ್ವಯಂ ಪಚತಿ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ. ಸ್ವಯಂ ವದತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ. ಅಲ್ಲರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಾನೇ ತನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರೋ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಬ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬೇಡದಿರೋ ಬಂದೆ ಭಿಕ್ಷಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ದಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಚ್ಚಳ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನುಭವ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ವೇ ಮನಸ್ಸು, ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ತತ್ತ ಕಥಂ ಪ್ರಶ್ನ ಉಪಜ್ಯತೆ ಇತಿ ಕಥಂ ಪ್ರಶ್ನಃ ಉಪಜ್ಯತೆ ಇತಿ. ತತ್ತಾನೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಸತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಸತಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದತ್ತೆ? ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಯತೆ ಕುತ್ತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ. ಯದಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಿಷಯ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅನಿಷ್ಟ ಚಿಂತನ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಆತನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಇದು ಯಾವ ಯುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ವತಂತ್ರವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೋ ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಷ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯೇ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರು. ಅನಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಉಕ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ಪರತಂತ್ರತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಪರತಂತ್ರತೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರತಂತ್ರ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಲ್ವಾ? ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಹಾ, ಲೋಕದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ರು ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ, ಅನಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತೆ, ತನ್ನ ಅನಿಷ್ಟ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅನಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸೋದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ ಖರ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಕಟ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸೋದು ಅವರು. ಮನಸ್ಸು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ತನಗೆ ಯಾವ ದೋಷವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಖರ್ಚು ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಅವನು ಇಷ್ಟ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂತ ಇವನ ಜೀವ ಬೇಡಕ್ಕ ಚಿಂತೆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಇಷ್ಟು ಅದೊಂದಿದ್ಯಾ ಪರತಂತ್ರ. ಪರತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಮನಸ್ಸು ಪರತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಇಚ್ಛೆ ತಂತ್ರ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ತಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅನಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಪರತಂತ್ರ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟವಾಗೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರತಂತ್ರ. ನನಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಭಯವಾಗತ್ತೆ, ದುಃಖವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಪರತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯ್ತದ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಇವ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದು ಪರತಂತ್ರ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೋಗ್ತಿದಾನಲ್ಲ, ಹೋಗದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಹಂಗೆ ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಅನಿಷ್ಟವಾಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಎರಡು ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿವೃತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಯೇ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಪರತಂತ್ರವಾಗಿ ಅದು ಅನಿಷ್ಟ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನಾಗ ಅನಿಷ್ಟ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು. ಅವನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ
ಅವನ ಏನೋ ಅಧೀನ. ಆ ಕರ್ಮಾಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಜೀವನಾಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಯಾರ ಅಧೀನ? ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕ ದುಃಖ ಕರ್ಮ ತಾನೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಚಿಂತನೆ ದುಃಖವಾಗಲಿ ಸುಖವಾಗಲಿ ಕರ್ಮದ ಕರ್ಮ. ಇದೇ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಪರತಂತ್ರಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಯುಕ್ತಿ ಸಮಾನ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೌದು ನನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟೋ ಅನಿಷ್ಟೋ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಈ ಮಾತು ಆಯ್ತು. ಇದು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರತಂತ್ರ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನಸ್ಸು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಈ ತನ್ಪಾಡಿ ತಾನಿಷ್ಟ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಅದು ಹೋಗೋ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಕು ಹೋಗುವುದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೋ ಅವ್ನು ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದಲೂ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಪಸಂತ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅನರ್ಥಂ ಅನಂತ ಜಾನನ್ ಸಂಕಲ್ಪಯತಿ. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನರ್ಥವನ್ನ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರತಂತ್ರ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರತಂತ್ರ. ಲೋಕದ ಬಳಸಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವ್ನು ಮಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಮಾರ್ಗ ಸರಿಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತೇ, ಬೇಡ ಕಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರತಂತ್ರವೇ. ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲ, ವಿಷಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೇಳು, ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಪರತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಾಧೀನ ಆಗಿದೆ. ವಿಷಯ ಶಕ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೋ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗ್ತೇನಲ್ಲ. ಅನರ್ಥ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಿದ್ ಬೇಡ. ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಾನಾಮಿ ಅಧರ್ಮಂ ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾನಾಮಿ ಅಧರ್ಮಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪರತಂತ್ರ ಅಂತ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಪರತಂತ್ರ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳೇ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ? ಬುದ್ಧಿಗನುಸಾರ ಬುದ್ಧಿಯು ಪರತಂತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ಮನ್ಸಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬುದ್ಧಿನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದೇನ್ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲೇ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನರ್ಥಂತ ಜಾನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅನರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಗ್ರ ದುಃಖೇಚ ಕಾರ್ಯ ವಾರ್ಯಮಾಣ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಏವ ಮನಃ. ಹೊರಗಟ್ಟಾಯ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲೋಕದಂತಾರಪ್ಪ. ಅದಾಗ ವಾರ್ಯಮಾಣ ಇವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ತರಗಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡೋದವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದವರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದವರು ಗೇಣಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಕ್ಕಂದು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪರತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ. ವಾರ್ಯಮಾಣ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಯುಕ್ತೆ ಸಹ ಸ್ವತಂತ್ರವೋ ಪರತಂತ್ರವೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಣೆ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ವಾರ್ಣೆ ಮಾಡೋದಂತ ಅವನೇ ವಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೂತ್ರ ಬಿಡಿದೋಗಿ ಲೋಕ. ಏನಪ್ಪಾ ಆಗೋದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಹೋಗಿ ದುಃಖ ಪಟ್ಟೋದ್ರೆ ಪರತಂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರತಂತ್ರ ಅಂತೀರಾ? ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಡ್ಸೋಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ. ದುಃಖ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟು. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರತಂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣವೋ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣವೋ? ಅಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಬ್ದ ಅದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಅವನಿಗೆ ಹಿತವೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿತಾಹಿತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಿತಾಹಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಓದೋದು ಹಿತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿತವೋ ಹಿತ ಹೆಂಗ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅದೆಲ್ಲ ಹಿತಾಹಿತ ಮುಂಚೆ ಹಿತ ಒಂದೇ, ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಹಿತ ಒಂದೇ ಸರಿ ಆಗೋದು. ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಿತ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಕನಸಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲ, ಬರೋ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ, ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಇವನ ಅಧೀನವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜೀವನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಗ್ರ ದುಃಖ ಅತ್ಯುಗ್ರ ದುಃಖ ಸಮಾನ. ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ ಉಂಟಾದಾಗ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಪರತಂತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಗುರುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ಪರತಂತ್ರ ಇಲ್ದೆ ಸ್ವತಃ ಪರತಂತ್ರ ಆದ್ರಿಂದಾನೇ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸಾಧನೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಮ್ಗೇನು ಉಳಿಯುತ್ತ ಅವಾಗ? ಪರತಂತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪರತಂತ್ರವಾದ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಚ್ಛೆಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಓಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ಪರತಂತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಶಮದಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಪರತಂತ್ರ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಮದಮಾದಿಗಳನ್ನ, ನಂಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರವೂ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಪರತಂತ್ರವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಊರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ತುಂಬಾ ಊರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ದೇನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಾಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬರಕ್ಕಂತ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುತ್ತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೇರ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 6-10 ದಿನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಬಿಡು, ಅದು ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂಡಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಭೋಗನ ಅನುಭವಿಸಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಊರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟಮಾತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಂಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಪರತಂತ್ರ ಆದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಪರತಂತ್ರ ನಮ್ ಕೈಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ತಿದ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲ, ಪರತಂತ್ರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಪರತಂತ್ರ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಅಧೀನ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಅಧೀನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ವಾರ್ಯಮಾನಮಪಿ ಕಾರ್ಯ, ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೂಜೆ ಹೋದಾಗ ಚಾಣ ಸಾಬಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೋಷ ಕೋಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸಗಣಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಶತ್ರು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶತ್ರುಗೆ ಸಗಣಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕಿ ಹೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನ ಕೇಶವ ತಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಣ ಕೊಟ್ಟಿನ ಉಪಾಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಆಟ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪುಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ರೋಷ ಕೋಪ ಅಷ್ಟು ಊರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಯುಕ್ತಮೇವ ಕೇನೇಶಿತಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನ. ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ,
ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಳಿಸೋನು ನಡೆಸೋನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾರು, ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೇನ ಪ್ರಾಣ ಯುಕ್ತ ನಿಯುಕ್ತ ಪ್ರೇರಿತ ಸನ್ ಪ್ರೀತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಸೌವ್ಯಾಪಾರಂ ಪ್ರತಿ. ಪ್ರಾಣಃ ನಿಯುಕ್ತಃ ನಿಯುಕ್ತಃ ಪ್ರೇರಿತಃ ಸನ್ ಪ್ರೀತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಸೌವ್ಯಾಪಾರಂ ಪ್ರತಿ. ಈ ಪ್ರಾಣನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮಾದ ವಿಶೇಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮಾದ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಚಾಂದ್ರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಮೂಚು ತನ್ನ ಉದ್ಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಣನು ಯಾರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನು ತನ್ನ 5 ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಅನ್ನೋ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಈ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಯಾರು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇಚ್ಛೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಾಣ ವಿಶೇಷಣ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ಪೂರ್ವಕತ್ವ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಾಂ. ಪ್ರಥಮ ವಿಶೇಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾಣ ತಗೋಬೇಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯವೋ ಅರಿವಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೊರತು ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡೋದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಅದು ಪ್ರಾಣದ್ದು. ಅರಿವಾಗೋದು ಮನಸ್ಸಿಂದ. ಬಿಡಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಅರಿವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣದ ಜ್ಞಾನದ ಚಾನಲ್ ಅದು. ಅರಿವಿನ ಚಾನಲು, ಕ್ರಿಯೆ ಚಾನಲ್, 2 ಚಾನಲು. ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಒಂದು ಪ್ರಾಣ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕು. ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿದೆ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಘಟಕೋ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವು ಆ ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪರಾಜ್ವರ್ಗವಾಗಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿಯು ಲೋಕಾನುಮಾನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಾಣ ಏಕೋ ಜಾಗರ್ತಿ ಅಂತ. ಅರಿವಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಅದು ಹೊಂದಲ್ಲ. ಅದು ಗೋಚರವಾದದ್ದೇನೆ ಜೀವವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋಚರವಾಗದೆ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅರಿವು ಗೋಚರವಾಗಲ್ಲ. ಅರಿವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ನೋಡೋನಿಗೆ ನನ್ ಬೇರೆ ನಿಯಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಯಮ? ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೀವು. ಅರಿವಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಅರಿವಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲದೊಳಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಕೂಡಕ್ಕಾಗತ್ತನ ಕಾಲ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದು ನಿಯಮ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಗೋಚರ ಆಗತ್ತಾ? ಹಲವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇನೇಶಿದಾಂ ಭಾಷಮಿಮಾಂ ಶಬ್ದಲಕ್ಷಣಾಂ ವದಂತಿ ಲೌಕಿಕ. ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕದ ಜನರು ಶಬ್ದರೂಪವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ. ಇವಾಗ ನಾನು ವೇದಾಂತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಮೀಮಾಂಸ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೋ. ಯೋ ವೇದ ಇದಂ ಅಭಿವ್ಯಾಹರಾಣಿ ಆತ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಾಹಾರ ಯಾವಾಕ್ ಅಂತ. ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವ ಅರಿತಾನೋ ಆ ಅರಿಯೋನ ಆತ್ಮ. ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಂದ್ರಿಯ ಸಾಧನ. ಯಾರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ. ತಥಾ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂಚ ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ವಿಷಯ ಕೌ ದೇವ ದ್ಯೋತನವಾನ್. ಯುನಕ್ತಿ ನಿಯುಂಕ್ತೆ ಪ್ರೇರಯಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಿಯೋಗಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವಾಗ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಆತನು ಯಾವ ದೇವನು. ಯಾವ ದೇವನ ಬಲದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮುಂತಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ ಪ್ರೇರಣೆ, ಯಾರ ಇಚ್ಛೆ ಯಾವಾತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ಆತನು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ದೇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ವಸಲಕ್ಷ್ಮಿ.
ಗುರುಗಳೇ ಈ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕರಣ ತಾನೆ. ಹೌದು. ಕರಣ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು, ಅದು ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಪಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕೂತಾಗಲು ಧ್ಯಾನ ಕೂತಾಗಲು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟದೇ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಂಟ. ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೇನು ತುಂಬ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನುಪಮ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೈ ಎತ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಬ್ಸೆಂಟು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅಂತಃಕರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಒಂದು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರೋವಾಗ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಕ್ಕೆ. ಮನಸ್ಸೇ ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಖ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಿವಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವಿದೆ, ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರಬಲ್ಲೆ, ನನಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆತನು ಅವನು ಇವಳ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಂಗೆ ಸುಖ, ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ, ನಾನೆಂಬುದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತತ್ವ ಪ್ರಾಣ ರೂಪವಾಗಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅಂತಃಕರಣ ರೂಪವಾಗಿ ತೋರ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಜ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮನೋರೂಪವಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತತ್ವ ಪ್ರಾರಂಭ ತೋರ್ತಾ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾನಲು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪ್ರಾಣದ ಚಾನಲು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನದೇ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಜವಾದ ಮಾತು. ಹೌದು, ಆಗ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಏನೋ ನನ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನ್ ಸುಖಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ದೇವನು ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು.